خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ سب خوش ہیں؟ آئے ہم آج تھوڑا سا وقت خدا کے کلام کو سیکھنے میں گزارتے ہیں۔ آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے اس کی ہم 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے راست باز ٹھہرایا جانا۔ راست باز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اسے صدق کہتے ہیں، انگلش میں اسے ٹروتھ فل بھی کہتے ہیں، اپ رائٹ بھی کہتے ہیں، ہونیسٹ بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، عربی معنی کے لحاظ سے اگر راست بازی کا لفظ لیا جائے تو یہ اس کا معنی ہے ایماندار اور سچا۔ اگر قاموس کی کتاب کے حساب سے اگر اس کے معنی لیے جائیں تو اس کے معنی ہے بری کرنا، بے گناہ ٹھہرانا۔ خدا نے ہمیں بے گناہ ٹھہرانے کے لیے، بری کرنے کے لیے اپنے گناہوں، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے، بری کروانے کے لیے، سچا بنانے کے لیے، ایماندار بنانے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کو ہم سب پڑھنے والے لوگ ہیں اور سب جاننے والے لوگ ہیں۔ بائبل مقدس میں شروع سے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایمانداری میں اور گناہ میں ایک کشش پائی جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور بیٹا یہ کو بند کر دیں۔ گناہ جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، بہت سارے ہیلوں سے، بہت ساری خوبصورت باتوں سے، بہت ساری خوبصورت تصویروں سے، بہت سارے خوبصورت نقشوں سے آپ کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اور ایماندار راست باز بنانے کے لیے راست باز بھی، خدا بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، خدا بھی ہمیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ پر بڑی عجیب بات ہے، بائبل مقدس میں ابتدا میں دو ہی انسان تھے، ایک ہابل اور قائن۔ میں ہوا اور آدم کی بات نہیں کرنے لگا، میں ہابل کی اور قائن کی بات کرنے لگا ہوں، جو گناہ کے بعد پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں گناہ کی تاثیر، گناہ نے برابری کر دیا، ایک بندہ خدا کی طرف ہے اور ایک بندہ ابلیس کی طرف ہے۔ اب کشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ زیادہ اکثریت خدا کی ہوتی، لیکن برابری ہے یہاں پر۔ یہاں پر کیا ہے؟ برابری ہے۔ میں آپ کو ابلیس کی چند خصوصیات بتاتا ہوں۔ ابلیس کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ وہ ہمیشہ سے برابری چاہتا ہے۔ اس نے گناہ بھی اسی وجہ سے کیا کہ وہ خدا کی برابری چاہتا تھا۔ وہ زمین پر اس لیے گرایا گیا کیونکہ وہ خدا کی برابری چاہتا تھا۔ وہ اس لیے خدا کے حضور سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ برابری چاہتا تھا۔ میرے عزیزو،
برابری گناہ ہے، اور یہ ابلیس کی خصوصیات ہے، کیونکہ ابلیس ہمیشہ برابری چاہتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جب برابری کا لفظ جہاں پر استعمال ہوگا، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں یہاں پر ارشاد کرتا ہوں، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب سب کچھ کر لو، جب ہر بات کو پورا کر لو، اور کیا کہو؟ کیا کہو؟ ہم نے نکمے نوکر، جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم میرے پاس رہو، لیکن اپنے اندر برابری کا رتبہ نہ لے کر آؤ، اپنے اندر برابری کی جستجو نہ لے کر آؤ۔ اور یہاں پر ایماندار اور گناہگار برابر ہے۔ ایک بندہ ابلیس نے پکڑ لیا اور ایک خدا نے پکڑ لیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی اکثریت بڑھتی گئی، اور اتنے زیادہ ابلیس کے کرندے ہو گئے کہ جب ہنوک کا دور آیا تو لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہنوک ہی راست باز تھا۔ اس کا مطلب ہے دوسرے سب خدا سے دور تھے۔ آگے کی بات کر لیتے ہیں، نوح کے دور کی بات کر لیتے ہیں۔ نوح کے دور میں بھی صرف نوح راست باز تھا، بقایا سب خدا سے دور تھے، بقایا سب خدا سے منحرف تھے۔ کیوں؟ گناہ نے رنگینیوں کو پیدا کر دیا، گناہ نے خوبصورتیوں کو پیدا کر دیا، گناہ کی کشش زیادہ ہوتی گئی، گناہ کی جستجو انسان زیادہ کرتا گیا، گناہ کی طرف راغب زیادہ ہوتے گئے۔ آج بھی حساب لگا لے، ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں، پر آج بھی ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے خدا کی طرف جانے کے لیے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر چلنا اور خدا کے ساتھ چلنا اپنے آپ کو پھانسی دینے مطابق ہے، پتہ نہیں منو کی ہو جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں گناہ کی طرف آسانیاں نظر آتی ہیں، گناہ کی طرف ہمیں اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، گناہ کی طرف ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی، پر خدا کے ساتھ چلنے سے ہمیں اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے مشکل بات ہے۔ میرے عزیزو، جب گناہ کثرت سے بڑھ گیا، جب گناہ کی اکثریت بہت زیادہ ہو گئی، جب گناہ پوری کائنات میں پھیل گیا اور ایمانداروں کی کمی ہو گئی، اور خدا نے ایک منصوبہ بنایا، کیونکہ خدا راست بازوں کے لیے جان نہیں دی، خدا نے گناہ گاروں کے لیے جان دی۔ کن کے لیے جان دی ہے؟ گناہ گاروں کے لیے۔ خدا کا بیٹا یسوع المسیح اس زمین پر آیا تو اس نے ایمانداروں کے لیے جان نہیں دی، نہ ایمانداروں کے لیے وہ آیا، وہ ان تمام گناہ گاروں کے لیے آیا جو ابلیس کے سکنجے میں تھے، جو ابلیس کے جوئے میں تھے، جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ گناہ سے نکلنا بہت مشکل بات ہے، گناہ حکومت کر رہا ہے ہم پر، گناہ جو ہے ہم پر حکمران ہے، ہم اس کے جوئے سے، اس کی غلامی سے کیسے نکلے؟ خدا نے اپنا لہو بہا کر، خدا نے مردوں میں سے زندہ ہو کر، یسوع المسیح نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزادی دلا دی۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے۔ اس تمثیل سے ہم اس بات کو جانتے ہیں، خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ کسی آدمی نے ایک ضیافت تیار کی، اور اس ضیافت میں جو بلائے ہوئے تھے ان کو بلایا، پر کوئی نہ آیا۔ کسی نے کہا میں نے شادی کیا، کسی نے کہا میں نے 2 جوڑی بیل لیے ہیں، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا۔ یسوع مسیح نے کہا
बुलाए हुए तो इस लायक नहीं ठहरे। जाओ बाजारों के कोनों में, गलियों में, जहां पर जो कुछ तुम्हें मिले उनको मेरे पास ले आओ। उनको क्या करो? मेरे पास ले आओ। गुनाहगार, निकम्मे, दुनिया में हकीर, बेवजूद, हर वो आदमी जो दुनिया की नजर में हकीर है, उन्हें मेरे पास ले आओ। मेरे अजीजों, जब वो यीशु के पास आए तो यीशु ने इस बात से तमसील से जाहिर किया कि मैं हमेशा गुनाहगारों से प्यार करता हूं। मैं उन तमाम लोगों से प्यार करता हूं जो दुनिया में, माशरे में, खानदान में, घरेलू में, आपकी फैमिली में बिल्कुल बेवजूद लोग हैं। मैं उन्हें चुन लेता हूं और बादशाह बना देता हूं। मेरे अजीजों, खुदा वो है जो गधे ढूंढने आए और खुदा उसे बादशाह बना दे। मैं सौल की बात करने लगा हूं। जब वो अपने बाप के गधे ढूंढने आया था, वो इस बात से बेखबर था। एक वीराने में फिरता हुआ आदमी, उसकी अपने खानदान में क्या हैसियत होगी? जिसे प्योर क्या चले भज के होते गधे लभ के लिया, जा जिथे भी तेन लभते ने उन्होंने लभ के लिया। जब वो अपनी ही नजर में हकीर था तो खुदा ने उसे क्या कर दिया? बादशाह बना दिया। मेरे अजीजों, आज कभी भी मायूस ना हो। आज कभी भी ये ना कहें कि हम कभी भी खुदा के हजूर, खुदा की रसाई, खुदा के हजूर नहीं आ सकते। खुदा हमेशा गुनाहगारों को चुनता है। खुदा हमेशा गुनाहगारों से प्यार करता है। और क्यों गुनाहगारों को चुनता है? क्या इस बात का हमें इल्म है क्यों गुनाहगारों से प्यार करता है खुदा? यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई। कहा किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 50 का और दूसरा 100 का। मेरे साथ रहे, एक 50 का और दूसरा 100 का। उस आदमी ने दोनों को माफ कर दिया और शमौन से कहा, शमौन बता उन दोनों में से कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? शमौन ने कहा, खुदाऊं वही जिसके ज्यादा माफ हुए। उसने कहा, देख मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी ना दिया कि मैं अपने पांव धो लूं, तूने मुझे हाथ ना धुलाए, तूने मुझे इतनी मोहब्बत ना दिखाई। इस औरत के ज्यादा गुनाह थे, इसके माफ हुए गए हैं, इसलिए ये ज्यादा मोहब्बत दिखा रही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब इसलिए खुदा गुनाहगारों के लिए आया क्योंकि गुनाहगार खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वो उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, जब वो ये समझते हैं कि मैं तो इस काबिल ही नहीं था, मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मैं खुदा के हजूर आ सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मैं खुदा का खादिम बन सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मैं उसकी परस्तिश कर सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मैं इबादत में खड़े होकर दुआ कर सकता। जब वो खुदा में इस काबिल बना देता है, खुदा से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रास्तबाज किसकी नजर में हैं? लोगों की नजर में? किसकी नजर में है? खुदा की नजर में। किसकी नजर में है? खुदा की नजर में। हम लोगों की नजर में रास्तबाज नहीं है। आप ईमानदार हो जाएं, लोग फिर भी आप पर तोहमतें लगाते रहेंगे। आप अजीम सी अजीम तर हो जाए, फिर भी लोग आप पर इल्जाम लगाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की नजर में रास्तबाज नहीं, बल्कि खुदा की नजर में रास्तबाज है। किसकी नजर में रास्तबाज है? खुदा की नजर में रास्तबाज है। क्योंकि हम लोगों की नजर में कभी भी रास्तबाज नहीं हो सकते, हम लोगों की निगाहों में कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते, हम लोगों की निगाहों में कभी भी अच्छे खादिम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लोग कभी भी दिलों को नहीं जानते। दिलों को कौन जानता है? सब मिलकर कहें, दिलों को कौन जानता है? खुदा जानता।
इसलिए खुदा हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है और वो समझता है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा, क्योंकि वो अंदर से जानता है। आप किरदार से जान जाएंगे, आप किसी के बिहेव से जान जाएंगे, आप किसी के लहजे से जान जाएंगे, नहीं, पर खुदा जानता है कि वो अंदर से कैसा है, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रास्तबाज जो हैं कब हम ठहरे जाते हैं, रास्तबाज कब हम बनाए जाते हैं। रास्तबाज ये नहीं है कि आप यहां पर एक हफ्ता आपने इबादत कर लिया और अगले हफ्ते आप रास्तबाज हैं। कितने दिन लगेंगे? 1 साल लगेगा। कितने? नहीं, 1 साल की बात नहीं है। लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, जान देने तक हमने वफादार रहना है, जान देने तक हम ईमानदार रहना है, जान देने तक हम जब खुदा के हजूर वफादार रहेंगे तो फिर ही हम ईमानदार ठहराएंगे, फिर ही हम ईमानदार बनेंगे। इब्राहिम तो जब वो चल पड़ा तब भी उसने ईमान ले आया था, जब उसने अपने माँ बाप को छोड़ा तभी वो ईमान ले आया था, जब उसने अपने नातेदारों को छोड़ा, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर और अपने तमाम उन नौकरों चाकरों को लेकर जब अपने खानदान से निकल आया, वो ईमान से निकल आया था। पर कब वो ईमानदार बना? कब वो ईमानदारों का बाप ठहरा? जब वो आजमाइशों में कामयाब हुआ, जब वो मरते दम तक खुदा के साथ वफादार रहा, जब जान देने तक वो वफादार रहा, फिर खुदा ने कहा कि तू ईमानदारों का क्या है? बाप है। मेरे अजीजों, ईमानदारों का बाप है वो, और बाप जो होते हैं वो ईमानदारों की कदर करते हैं। क्या करते हैं? मैं थोड़ी सी आपको इसका, मेरे ज़हन में बात आ गई है, बड़ी खूबसूरत सी बात है, मैं आपको बताता हूं। ईमानदारों का बाप इब्राहिम को इसलिए कहा गया क्योंकि वो ईमानदारों की तड़प रखता था। जब सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए खुदा जमीन पर आया तो उसने कितनी दफा रिक्वेस्ट की। उसने कहा खुदावंद अगर वहां पर 50 ईमानदार हुए तो क्या वो भी साथ मर जाएंगे? उसने कहा अगर 50 हुए मैं फिर भी छोड़ दूंगा। उसने कहा 10, उसने कहा फिर भी छोड़ूंगा। उसने कहा 15, उसने कहा फिर भी मैं छोड़ दूंगा। ऐसे करते करते वो आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईमानदार मारे जाए, वो नहीं चाहता था कि ईमानदार। आज भी मेरे अजीजों, जो ईमानदार हैं वो ईमानदार लोगों की कदर करते हैं। वो क्या करते हैं? ईमानदार लोगों की कदर करते हैं। पर जो ईमानदार नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आए मेरे अजीजों, जान देने तक वफादार रहे तो फिर हमें जिंदगी का ताज मिलेगा, फिर हम रास्तबाज ठहरेंगे, फिर ही हम खुदा के लोग ठहरेंगे। तो अगर हम रास्तबाज सिर्फ 1 दिन की इबादत से रास्तबाज नहीं है, 10 दिन की इबादत से रास्तबाज नहीं है, 15 दिन की इबादत से रास्तबाज नहीं है, बल्कि जान देने तक वफादार है, तो फिर मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आए मेरे अजीजों, हमें रास्तबाज बनना है, हमने ईमानदार बनना है, और ईमानदार बनाने के लिए यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठा। फकत इतना है कि हमने उसको कबूल करना है और उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है, तो हम ईमानदार। हम क्या हैं? ईमानदार हैं। हम ईमानदार हैं तो हम यीशु को कबूल करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे, और जब हम सच्चे दिल से उसे कबूल करेंगे फिर हम उसके हुक्मों को भी मानेंगे। नाम दे मसीही बने जरना ना सिखिया, अनपढ़ होवे पावे पढ़े या तो लिखिया। नाम के मसीही नहीं बनना, बल्कि हमने सच्चे दिल से मसीही बनना है, और जब सच्चे दिल से मसीही बनेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबों का। आए हम